기후위기와 관련된 지금 기후 비상행동이라고 하는 단체가 이제 꾸려져 있고 인천에서도 꾸려져 있습니다. 그리고 저도 이제 거기에 가끔가다가 참여를 하고 있는데 인천은 완전히 도시이기 때문에 농업 분야에서 도시농업 쪽에서 좀 참여했으면 좋겠다 이런 이야기가 있었고요. 여기 보시면 10년이 남았다고 표현이 되어 있잖아요. 아마 아시는 분들은 아실 텐데 기후위기 이야기하면서 나오는 온도가 있죠. 1.5도를 이야기하거든요. 지금 이미 1도가 올라가 있는 상태에서 0.5도가 더 넘어가게 되면 지구는 완전히 뜨거워진 지구로 계속 몰락하게 될 것이다 라고 하는 게 과학자들이 다 이야기하고 있는 부분입니다. 그래서 그러면 어떻게 1.5도 선에서 막을 수가 있느냐 이런 얘기를 할 때 앞으로의 10년 동안 탄소 배출을 급격하게 줄이지 않으면 1.5도 선을 막을 수가 없다라고 이야기하고 있는 게 모든 과학자들이 이야기하고 있는 부분입니다. 근데 말씀 듣다 보면 우리가 할 수 있는 부분은 사실 개인이 할 수 있는 부분은 뭐 자원 절약하고 그죠? 대중교통 조금 더 이용하고 이런 부분인데 이것만으로는 바꾸기가 사실 어렵다라고 하는 게 모두가 다 이야기하거든요. 그러면 뭐가 바뀌어야 될까요? 정부의 정책이 바뀌어야 돼요. 농업 정책도 바뀌어야 되고 에너지 정책도 바뀌어야 되고 그러니까 대중교통 정책도 바뀌어야 되는 거고 이런 게 급격하게 변환이 돼서 탄소를 배출하지 않는 수준까지 가야 된다고 얘기하는 게 이제 과학자들이 얘기하는 겁니다. 2035년 정도까지는 탄소 제로 배출 제로로 가지 않으면 1.5도 선에서 나올 수가 없다. 그러면 우리 후세대들은 어떤 지구에서 살게 될 것인가와 관련돼서는 굉장히 암울한 이야기를 하고 있는 거거든요. 그래서 10년을 이야기하고 있는 거고 그걸 좀 구체적으로 보면 뭐 이산화탄소 1.5도 선에서 막을 수 있는 이산화탄소 앞으로 배출할 수 있는 양이 정해져 있고 지금 추세대로 배출한다 그러면 10년 후에는 모두 그걸 배출하게 돼서 더 이상 이전의 지구로 돌아갈 수 없는 사태까지 오게 될 것이다 라고 하는 아주 급격한 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지금 이제 불타는 지구를 막기 위해서 어떻게 해야 할 것이냐 저는 그래서 도시 농부들 그래서 어느 나라에서는 나라에서 아예 기후 비상 사태를 선포를 했어요. 그래서 이걸 막기 위해서 우리나라는 비상 사태를 선포하고 급격하게 이걸 대응하기 위한 체계로 바꾸겠다라고 하는 걸 선포하기도 했고요. 그 다음에 도시에서도 선포하기도 하고요. 근데 아시는지 모르겠는데 인천시도 지난 4월 22일 날 이걸 선포를 했습니다. 기후 비상 사태를 선포했어요. 근데 더 중요한 건 뭐냐면 말만 얘기하는 게 아니라 선포하고 나서 그거를 탄소를 줄이기 위한 정책으로 돌입을 해야 되는데 그거는 이제 시민들이 감시하는 몫이라고 저는 생각을 하거든요. 그리고 그런 데 있어서 우리도 목소리를 이제 내보자. 그리고 기후 위기와 관련돼서도 좀 같이 공부해보자 라고 하는 게 이제 오늘 제가 제안 드리는 중에 하나인데 도시농부들도 이미 인천 시민들도 그 기후 비상 선언을 하면서 조직이 꾸려져 있습니다. 근데 그렇게 힘으로는 많은 시민들한테 알리기는 굉장히 어려운 수준이고요. 그래서 인천시가 발표를 할 때 인천시도 했고 시의회도 했고 교육청도 같이 공동으로 선언을 했거든요. 그럼 이제 행동에 하는 데 있어서 시민들이 압박을 해야 되는 것들이 좀 필요하다고 생각을 하고 있고요. 그래서 우리도 도시농부들도 그런 한쪽의 목소리로 계속 그런 목소리를 같이 내자라고 하는 취지에서 비상선언 운동을 하면 어떨까 싶어서 제가 제안을 드린 건 지금 코로나 시기에 할 수 있는 부분이 이런 것들밖에 없더라고요. 같이 모일 수도 없고, 그죠? 이런 것 때문에 이제 이런 내용으로 제안을 드렸고요. 그 다음에 구체적으로 보면 농사가 기후위기를 어떻게 줄일 수 있을까와 관련된 짧은 영상이 있습니다. 이걸 하나 보여드리도록 하겠습니다. If you're like most people, you're probably feeling a little hopeless about climate change and the damage we've done to our planet. Well, now there's a new way to look at climate change and how to deal with it that might just turn that hopelessness into hope. Climate change, as we know, is all about too much carbon in our atmosphere. But carbon is not our enemy. It's the building block of life. Everything alive is made of it, even us. The problem and the solution are simply a matter of balance. Let's step back and look at the 5 pools where carbon is stored on planet Earth.
Starting about 500 million years ago, when plants first appeared on land, carbon began to cycle in an amazing balance between these pools, a balance that allowed for life as we know it to evolve. Then one life form, that would be us, figured out how to extract carbon from the fossil pool, which was pretty much a timeout zone for carbon. We've been burning it for energy, putting into play, and disrupting that balance. The way we manage land and do agriculture is moving even more carbon into the atmosphere. Specifically, we've moved 880 billion tons of carbon dioxide into the atmosphere, which is heating up the planet and destabilizing our climate. The oceans have absorbed a lot of this excess carbon, throwing off the ocean's balance, resulting in ocean acidification and accelerating a mass extinction of sea life. So in order to save life as we know it, of course we need to stop burning fossil carbon. The big question is, where do we put this excess carbon to get the cycle back in balance? The good news is that the answer is literally right under our feet. It's the soil. Plants, using sunlight and water, naturally perform photosynthesis. They pull carbon in from the air and turn it into carbohydrates, sugars. Then they pump some of these sugars down through the roots to feed microorganisms who use that carbon to build healthy soil. Voila, carbon moved. The plants pump it in, and the soil stores it. Nature's living technology is amazing. Scientists have recently discovered that applying a thin layer of compost can help regenerate healthy soil, setting up an ongoing feedback loop that brings more and more carbon into the soil each year. Together with other regenerative practices like not tilling the soil, planting trees and cover crops, and planned grazing, we can build and retain billions of tons of soil carbon. This is carbon farming. This is regenerative agriculture. Unlike more carbon in the atmosphere, more carbon in the ground is good for us. It makes healthy soil, which is nutrient-rich and full of life and holds way more water. This means more nutritious food and crops that are more resilient in the face of drought. That's good news for farmers, families, and everyone who eats. Remember this: the way we grow our food, fiber, and fuel either puts carbon up into our atmosphere or pulls it down into the ground. The regeneration of soil is the task of our generation. Our health, the health of our soils, and the health of our planet are one and the same. 네, 뭐 이런 실제 그래서 농사라고 하는 게 에너지를 쓰고 탄소를 배출하는 역할을 하는 것뿐만 아니라 사실 이런 식으로 농사를 짓게 되면 탄소를 가두는 농법이라고 표현할 수가 있죠. 그래서 도시농부들이 저는 이런 식으로 농사를 지어야 되고 그랬을 때 도시농부들이 지구를 살리는 역할을 하는 거다라고 하는 것들을 그런 마음을 가지고 도시농업을 계속 활동을 하자라고 하는 거고요. 그래서 도시농업 선언을 하면서 우리도 뭔가 요구를 해야 될 거 아닙니까? 그래서 뭐 이런 요구를 하자고 하는 거죠. 지속가능한 먹을거리 체계로 전환시켜라 라고 하는 급격한 먹거리 체계의 전환이 필요하다라고 하는 것들도 이야기를 해야 될 것 같고, 뭐 구체적으로 보면 그러면 생태농업에 대한 지원이라든가 농민의 생계보장이라든가 뭐 먹거리의 공공성을 확보한다거나 이런 것들까지 같이 가지를 치면서 같이 이야기할 수가 있겠죠. 그리고 또 우리 도시농부잖아요. 도시 텃밭을 확대하라 라고 하는 것들도 도시의 생태와 뭐 이런 것들도 더 살리는 것들이 되기 때문에 지금까지 도시농업 정책은 그냥 텃밭에서 상추 한번 길러 먹어보십시오 라고 하는 정책이었거든요. 근데 사실 그게 아니라 기후위기 대응에 맞춰서 도시 텃밭을 어떻게 확대하고 도시농부들이 많아지게 할 것인가 이렇게 전환하지 않으면 지금의 도시농업 정책은 저는 오히려 기후위기를 막지는 못하고 더 물도 많이 쓰는 농사를 만드는 거 아닌가라고 하는 약간 반성이 있어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 무엇보다 미래 세대를 위한 투자가 필요하다. 그랬을 때 기후위기 대응하기 위한, 적응하기 위한 교육들도 필요할 텐데 학교 텃밭 확대하고 이런 교육을 확대하는 것들도 우리가 좀 외쳐야 될 목소리가 아닌가라고 해서 크게 말씀드리자면 이 세 가지를 정도를 이렇게 계속 이야기하면 어떨까. 그리고 그걸 모아서
좀 이렇게 크게 이야기하는 것들도 필요하지 않을까 하는 거고요. 그래서 첫 번째 실천은 이런 거에 동의하는 도시농부들이 서명을 하자고 하는 겁니다. 연서명을 해갖고 이렇게 많은 도시농부들이 이런 것들을 요구하고 있다라고 하는 것들을 좀 보여주려고 하는 거고요. 그래서 문자가 아마 갔을 겁니다. 여기 오시는 분들은. 여기 서명하기를 오늘부터 좀 하려고 생각을 하고 있는데 기후비상선언 이렇게 치면 나올 겁니다. 그래서 보시면 되고 그 다음에 선언하는 것뿐만 아니라 내가 이렇게 선언했으니 이거를 좀 사진으로 찍어서 공유하는 운동도 하면서 더 많은 사람들한테 알리는 것들도 필요하지 않을까라고 해갖고 두 번째 실천은 비상선언 인증샷 찍고 자기만의 SNS라든가 뭐 카톡방이라든가 이런 데 전달해갖고 이런 게 있으니 여러분들도 참여하세요. 이런 운동을 같이 벌여내자라고 하는 것들을 같이 했으면 좋을 것 같습니다. 그래서 지구를 살리는 도시농부들이라고 저는 표현을 하기 시작을 했고요. 지구를 살리는 도시농부들의 기후비상선언 운동을 하면서 이런 내용들을 많이 알렸으면 좋겠다 하는 걸로 오늘 특강으로 시작을 하는 게 어떨까 싶어서 제안을 드리는 겁니다. 그래서 서명 받기와 인증샷 공유하기, 그 다음에 저희가 이게 모아지게 되면 어느 정도 이 양이 모아지게 되면 그거 가지고 지역신문에 광고도 내고 뭐 언론 보도도 좀 하려고 생각을 하고 있고요. 그 다음에 이후에 약간 코로나가 좀 이렇게 사그라들면 도시농부들이 모여서 할 수 있는 뭔가 캠페인 이런 것들도 좀 있을 것 같아서 그런 것들도 지금 고민을 하고 있습니다. 그래서 오늘 오신 분들은 지금 들어가셔서 서명을 해주시면 될 것 같습니다. 여기로 그렇게 들어가시면 간단합니다. 그냥 여기 이름을 써주시고, 네, 소속 이메일, 휴대전화, 나도 한마디 이렇게 해갖고 제출해 주시면 나중에 그 연서명들을 다 모아갖고 거기에서 동의하는 분들을 도시농부들 해갖고 가로 열고 이름을 다 적은 다음에 광고도 내고 이렇게 하려고 생각을 하고 있습니다. 그 광고를 내려면 돈이 필요하겠죠. 그래서 인증샷 한번 여기 피켓도 준비해 놨습니다. 그래서 오늘 오신 분들은 인증샷까지 찍고 가시면 좋을 것 같아요. 그래서 그 인증샷 가지고 이렇게 SNS 올리는 활동들도 같이 하면 좋을 것 같습니다.